కొన్ని ప్రత్యేకమైన మాటలు that ఉన్నాయి. carry a power in them. Amen. వాటిలో శక్తి ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. For example, if you talk about the name of Jesus, యేసు నామం గురించి ఉదాహరణకు మనం we మాట్లాడితే know that the name of Jesus has power. మనకు Amen. తెలుసు యేసు నామంలో శక్తి ఉంది. In the same way, the word hallelujah అదే విధంగా హల్లెలూయా అనే మాట has the power to deliver us from whatever we are in our lives. మన Amen. జీవితాల్లో మనం దేనిలో ఉన్నామో దాని నుంచి విడిపించడానికి అదే శక్తి కలిగి ఉంది. Hallelujah. Do you have your Bibles with you this morning? ఈ ఉదయ కాలం మందు మీ దగ్గర బైబిల్ You ఉన్నాయి. have your Bibles? Can you raise your Bibles for me? మీ దగ్గర బైబిల్ ఉన్నట్లయితే నా కొరకు పైకి Now, ఎత్తగలరా? everybody, raise your Bible. I have my Bible as well. Raise your Bible. మీ బైబిల్ పైకి ఎత్తండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. All of you have come prepared this morning. ఈ ఉదయ కాలం మందు మీరు అందరూ సిద్ధపడి వచ్చి ఉన్నారు. Let's jump right into the Word of God. దేవుని వాక్యంలోనికి నేరుగా In the వెళ్దాము. next 25 minutes, I want you to pay close attention. Amen. రానున్న 25 నిమిషాలు మీరు జాగ్రత్తగా Because the శ్రద్ధ Word of God నిలపాలి. can deliver you, can change your life this morning. ఉదయ Amen. కాలం మందు దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని విడిపించగలదు, మీ జీవితాన్ని మార్చగలదు. Matthew chapter 21. మత్తయి శుభవార్త 21వ అధ్యాయం. So, we are looking at the entry of Jesus into Jerusalem. Amen. యేసు ప్రభు యెరూషలేములోనికి ప్రవేశించడం గురించి చూస్తూ ఉన్నాము. In the Word of God, దేవుని వాక్యంలో the entry of Jesus is covered by all 4 Gospels. Amen. ఆ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రవేశము 4 సువార్తల్లో కూడా తెలుపబడింది. One rule that is there in the Bible is బైబిల్లో ఉన్న ఒక నియమం ఏంటంటే for you to understand the Bible, బైబిల్ని మీరు అర్థం if something చేసుకోవడానికి is said one time, ఏదైనా ఒకసారి చెప్పబడిందంటే is important. అది ప్రాముఖ్యమైనది. Something is said 2 times, 2 సార్లు చెప్పబడిందంటే it is very important. అది చాలా The ప్రాముఖ్యమైనది. same thing is mentioned 3 times, అదే విషయము 3 సార్లు it చెప్పబడినట్లయితే is very, very important. అది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Do you understand where I'm going with this? దీంతో నేను ఎక్కడికి So వెళ్తున్నానో మీకు something is అర్థమవుతుంది కదా. mentioned 4 times in 4 Gospels. ఏదైనా 4 సార్లు 4 సువార్తల్లో చెప్పబడినట్లయితే It is a very, very, very important passage of scripture. అది Amen. చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైన లేఖన భాగం. We say aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా The చెప్పండి. authors of Matthew, Mark, Luke and John, మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను రాసిన వారు they never knew each other, వారు ఒకరికొకరు తెలియదండి. right? And they never wrote these Gospels at the same time. ఈ యొక్క సువార్తలన్నింటినీ కూడా ఒకేసారి వారు రాయలేదు. The right, Matthew and John, మత్తయి, యోహాను both of them were disciples. వారు శిష్యులు, వారిద్దరు కూడా They were with Jesus. వారు యేసు ప్రభుతో కూడా ఉన్నారు. Luke was someone who was saved. He was actually a doctor, but he was saved through the teaching of Paul. Amen. లూకా అతను నిజానికి వైద్యుడు, పౌలు యొక్క బోధల ద్వారా So రక్షించబడ్డాడు. Luke never seen Jesus. లూకా యేసు ప్రభుని ఎన్నడూ In fact, if చూడలేదు. you look at the book of Acts నిజానికి అపోస్తల కార్యం మీరు and the book చూసినట్లయితే of Luke, లూకా పుస్తకం కూడా you మీరు see that చూసినట్లయితే Luke had written an account about Jesus for his friend Theophilus. Amen. యేసు ప్రభు గురించి ఆయన లెక్క గురించి థియోఫిలా అనే అతని స్నేహితునికి రాస్తున్నట్లుగా మీరు చూస్తారు. What I'm trying to say this morning ఈ ఉదయ is కాలం నేను ఏం చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నానంటే the authors of these 4 books, ఈ 4 పుస్తకాలు రాసిన they వారు never sat in one room and said, you know what, we're going to write these and these accounts of Jesus' life. యేసు ప్రభు యొక్క జీవితంలో ఈ లెక్కలు రాద్దాం, మనం నీవు ఇది రాద్దామని In వారు fact, ఒక రూమ్ లో చెప్పుకోలేదు. if you look at Bible history, నిజానికి బైబిల్ చరిత్ర మీరు చూసినట్లయితే each of these books were written 10 or 20 years apart from each other. ప్రతి ఒక్కరు కూడా 10 లేక 20 సంవత్సరాలు తేడాతో రాశారండి ఈ So there పుస్తకాలు. were significant gaps between the authorship of each book. ఆ పుస్తకం రాసిన వారికి చాలా ప్రత్యేకమైన తేడా ఉందండి. In other words, what we are trying to say this morning is, మరొక విధంగా చెప్పాలంటే ఉదయకాలం ఏం చెప్పాలని we as a ప్రయత్నిస్తున్నాం, church believe సంఘంగా మేము నమ్ముతాము that the word of God comes straight from the mouth of God. దేవుని వాక్యము నేరుగా దేవుని నోటి నుండి వస్తుంది. Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా God మాటలు ఈ రోజు? used human hands దేవుడు మానవ హస్తాలను to ఉపయోగించుకున్నాడు write his divine word. ఆయన దైవికమైన వాక్యాన్ని So as రాయడానికి. a Christian, ఒక క్రైస్తవునిగా among everything else that you should hold sacred in your life, నీ జీవితంలో ప్రతిష్ఠితమైనదిగా పట్టుకునే ప్రతిదానికంటే the word of God should be the first. దేవుని వాక్యం We మొట్టమొదటిగా are ఉండాలి. saved by the word of our testimony, మన సాక్ష్యము మాట ద్వారా మనం by the రక్షించబడ్డాము. blood of the lamb, గొర్రెపిల్ల రక్తాన్ని and by బట్టి the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి So రక్షించబడ్డాము. God says 4 times he talks about
Palm Sunday, మట్టలాదివారం గురించి 4 సార్లు ఆయన మాట్లాడుతూ 4 రాసినట్లయితే different books of the Bible, బైబిల్లో 4 రకాలైన పుస్తకాల్లో and it is రాస్తే something that we should focus. మనం Amen. దాని మీద దృష్టి నిలపాల్సిందై Can we ఉంది. say aloud hallelujah? దగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాం. So we are looking this morning at Matthew chapter 21, మత్తయి శుభవార్త 21వ అధ్యాయాన్ని ఉదయకాలం చూస్తూ ఉన్నాము. and for want of time there are 11 verses in this chapter. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో 11 వచనాలు ఉన్నాయి. ఆ సమయాభావం వలన In the passage that we are looking at, so for want of time I'll show you a few verses this morning. Amen. సమయాభావం వల్ల కొన్ని వచనాలు నేను చూపిస్తాను. The word of God says, and we'll start our teaching from verses 1. మన Amen. బోధన మొదటి వాక్యం నుంచి The word ప్రారంభిద్దాం. of God says, as the disciples approached Jerusalem, శిష్యులు యెరూషలేమునకు సమీపించినప్పుడు Jesus sent 2 disciples. యేసు ప్రభు 2 శిష్యులను You పంపించాడు. know, every action of Jesus has a meaning. Amen. యేసు ప్రభు చేసే ప్రతి క్రియకు కూడా అర్థం ఉందండి. One of Jesus's famous sayings is యేసు ప్రభు యొక్క ప్రఖ్యాతిగాంచిన మాటల్లో ఒకనొకటి ఏంటంటే that 2 is always better than 1. ఇద్దరు మంచిది ఒకరికంటే అని. In the book of Ecclesiastes it says, ఆ ప్రసంగి గ్రంథాలు ఇది తెలియజేస్తుంది. a cord or a thread that is triple tied, ఆ 3 పేటల తాడు it cannot be broken easily. అది త్వరగా విరగదు కదా, తెగదు కదా అని That's why one of చెప్తున్నాడు. the things that we say is, అందుకని ఒకానొక విషయం మనం it చెప్పేది is not ఏంటంటే, good for a Christian to be alone. క్రైస్తవుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది You have కాదు. to be in fellowship with other believers. ఇతర విశ్వాసులతో నీవు సహవాసంలో ఉండాలి. If you are alone, నువ్వు ఒంటరిగా you ఉన్నట్లయితే can be attacked. నువ్వు దాడి If చేయబడతావు. you are alone, నువ్వు ఒంటరిగా the ఉన్నట్లయితే devil can target you. అపవాది నీ మీద దృష్టి The నిలపగలడు. other day I was watching a wildlife documentary on National Geography. నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్లో నేను ఆ యొక్క జంతువుల గురించి, అడవి జంతువుల గురించి As చూస్తున్నాను. parents, make your children watch all that, okay? ఆ తల్లిదండ్రులు మీ బిడ్డలను చూసేటట్లు చేస్తూ They will learn ఉంటారు. about the world. లోకం గురించి వారు నేర్చుకుంటారు. You know, one of the ways in which a lion or a tiger attacks a group of deer, ఒక దుప్పిలని సమూహాన్ని ఏదైనా సింహం గాని లేకపోతే చిరుతపులు గాని ఎలా ముట్టడి వేస్తదంటే cannot attack them as a group, ఒక సమూహంగా ముట్టడి వేయలేదు. but it will wait for that one deer, ఆ ఒక్క దుప్పి కోసం ఎదురు that one చూస్తుంది. deer who is tired, అలసిపోయిన ఆ ఒక్క దుప్పి that one deer who says, let the group go, I'll be alone, సమూహం అంతా వెళ్ళిపోను, నేను ఒంటరిగా ఉంటానని I'll stay చెప్తుంది. back. నేను ఇక్కడే ఉంటాను. You see, it's dangerous to be too far ahead of the group. ఆ గుంపు కంటే చాలా దూరం ముందుగా వెళ్ళడము అది చాలా It's ప్రమాదం. also dangerous to be too far behind the group. ఆ గుంపు కంటే చాలా దూరంగా వెనక ఉండటం కూడా ప్రమాదం. See, the lion or the tiger ఆ సింహం గాని is చిరుతపులి always గాని looking for that solitary animal. ఆ ఒంటరిగా ఉన్న జంతువు కొరకు ఎల్లప్పుడూ చూస్తుంది. Jesus never sent his disciples one by one. యేసు ప్రభు ఎన్నడూ కూడా ఆయన శిష్యుల్ని ఒకరి వెంట ఒకరిని He పంపించారు. always sent them 2 by 2. ఇద్దరిద్దరుగా యేసు ప్రభు If you పంపించారు. are a married couple in this place, ఈ స్థలమందు వివాహమైన జంటగా మీరు Praise the ఉన్నట్లయితే Lord. ప్రభువుకు వందనాలు. but if you are a husband or a wife in this place, your wife or husband is an unbeliever, ఇక్కడ భార్యగా లేక భర్తగా మీరు ఉన్నట్లయితే మీ భార్య లేక భర్త అవిశ్వాసిగా I want ఉన్నట్లయితే you to pray with a burden. ఒక భారంతో మీరు God, my ప్రార్థించాలని husband should be in కోరుకుంటున్నాను. your house. నా భర్త నీ మందిరంలో My ఉండాలి wife should ప్రభు. be in your house. నా భార్య నీ మందిరంలో ఉండాలి ప్రభు. 2 is always better than 1. ఇద్దరు చాలా మంచిది ఒకరికంటే. Can we say aloud బిగ్గరగా hallelujah? హల్లెలూయా So చెప్దాం. Jesus sent 2 disciples. యేసు ప్రభు ఇద్దరు శిష్యులను And he పంపించాడు. told them, I want you to find, verses 3, find a donkey for me. నా కొరకు మీరు ఒక గాడిదను తీసుకురావాలని వారితో చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. 3వ Very, వాక్యం. very unusual choice of animal. Amen. చాలా అసాధారణమైన ఎంపిక అండి, ఒక జంతువుని ఎంపిక Even the చేసుకుంటున్నాం. child is agreeing with me. Very unusual choice of animal. చాలా అసాధారణమైన ఎంపిక ఈ జంతువు విషయం. Hallelujah. Normally, kings always want horses. Amen. ఎప్పుడు కూడా రాజులు గుర్రాలని కోరుకుంటారండి. Have you ever seen a king riding on a donkey? ఎప్పుడైనా రాజు ఒక గాడిద మీద ఎక్కి రావడం మీరు Not చూసారు? a good sight. అది మంచి దృశ్యం కాదు. One of the things that we learn about Jesus' character యేసు ప్రభు యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి ఒకానొక విషయం మనం నేర్చుకునేది is ఏంటంటే that he did 2 things. Okay. ఆయన 2 విషయాలు చేశాడు. Point number 1. మొదటి విషయము, Jesus did things that the world would consider unusual. లోకము
లోకము అసాధారణమైనవి అని తెలియజేసిన వాటిని ఆయన చేసేవారు. Hallelujah. Hallelujah. The world always considered that a king should go on a horse. ఈ లోకం ఎప్పుడు కూడా ఒక రాజు గుర్రం మీదే వెళ్ళాలని చెప్తుంది. Today we see our political leaders. ఈ రోజు మన యొక్క రాజకీయ నాయకుల్ని మనం Will చూస్తాము. you ever see a chief minister going in an alto car? ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆల్టో కార్ లో వెళ్ళడం ఎప్పుడైనా Will you చూసారు? ever see a chief minister going in an auto? ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆటోలో వెళ్ళడం మీరు ఎప్పుడైనా You will చూసారు? see 20 top expensive cars. 20 చాలా గొప్పదైన ఖరీదైన కార్లలో వెళ్ళడం చూస్తాం. Not less than a 30 or 40 lakh car. ఒక 30-40 లక్షల కంటే తక్కువ ఉన్న కార్లు వెళ్ళరండి. You know, a few years back I was reading a very interesting article. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం చాలా ఆసక్తికరమైన ఆర్టికల్ నేను చదువుతున్నాను. You know, the former chief minister of Telangana. తెలంగాణలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, If you remember 10-15 years back, 10-15 సంవత్సరాల క్రితం మీకు all of గుర్తున్నట్లయితే the police had old cars. పోలీసులందరికీ కూడా పాత కార్లు You ఉండేవి. remember those jeeps? They used to have old cars, ఆ right? జీపులు ఉండేవి కదండి, ఆ పాత జీపులు Former లాంటివి. chief minister said Hyderabad is a global city. మాజీ ముఖ్యమంత్రి చెప్పాడు హైదరాబాద్ గ్లోబల్ If సిటీ. foreigners come and see our police with old jeeps, ఒకవేళ విదేశీ వారు వచ్చి మన యొక్క పోలీసుల్ని ఆ పాత జీప్లతో what చూస్తే impression will they have of our city? మన యొక్క పట్టణం గురించి ఏ విధమైన దృశ్యం వారు కలిగి So he ఉంటారు? took a decision. ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. Let's upgrade all of the police cars ఆ పోలీస్ కార్లన్నింటినీ కూడా కొంచెం అప్గ్రేడ్ చేద్దాము. from old jeeps, ఆ పాత జీపుల నుంచి, old boleros, ఆ పాత బొలెరోల నుంచి to new Innovas. కొత్త ఇన్నోవాకి పెడదాము. That's why అని. today whenever you look at police, అందుకని ఈ రోజు మీరు ఎప్పుడు పోలీసులను చూసినా they have new Innova cars. కొత్త ఇన్నోవా కార్లు ఉంటాయి. Innova cars are 15-20 lakhs. 15-20 లక్షలండి Why? ఇన్నోవా కార్లు. ఎందుకు? Because they are carrying the impression of the city. ఎందుకంటే వారు ఈ పట్టణం యొక్క చిత్రాన్ని వారు Jesus ప్రదర్శిస్తున్నారు. is God, right? యేసు ప్రభు దేవుడు. He is carrying the impression of man towards God. మానవుని యొక్క దృశ్యాన్ని దేవునికి ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు. Jesus యేసు said, ప్రభు. if you have seen me, you have seen the Father. మీరు నన్ను చూసినట్లయితే తండ్రిని చూసినట్లు అని So చెప్తున్నారు. యేసు Jesus should ప్రభు. worry about his image, right? యేసు ప్రభు ఆయన యొక్క రూపం గురించి How ఆయన can I ride బాధపడాలి. on a donkey? నేను ఎలా గాడిద మీద నేను వెళ్ళగలను? A donkey is not a good representation of God. ఈ గాడిద అనేది దేవుణ్ణి ఏమాత్రం కూడా మంచిగా ప్రదర్శించదు. If you look at a donkey ఒక గాడిదను మీరు and చూస్తే, a person riding on a donkey, గాడిద మీద వస్తున్న వ్యక్తిని మీరు will చూసినట్లయితే you think God is walking in your midst? మీ మధ్యలో దేవుడు నడుస్తున్నారని మీరు అనుకుంటారా? No. లేదండి. Donkey doesn't fit the image of God. గాడిద దేవుని యొక్క దృశ్యాన్ని ఏమాత్రము కూడా But I సరిపోల్చలేదు. told you, కానీ నేను మీతో చెప్పాను, Jesus always does things that are unusual to the world. ఈ లోకానికి అసాధారణమైనవి యేసు ప్రభు ఎల్లప్పుడూ చేశారు. Jesus, through the action of taking a donkey, యేసు ప్రభు గాడిదను తీసుకునే ఆ క్రియ ద్వారా he is showing you and me ఆయన నీకు నాకు చూపిస్తున్నాడు. that God is willing to humble himself దేవుడు ఆయన తగ్గించుకోవడానికి to ఇష్టపడుతున్నాడు. reduce his image ఆయన యొక్క స్థాయిని to be తగ్గించుకోవడానికి accessible to you and to me. నీకు నాకు అతి సమీపంగా ఉండేటట్లుగా. Maybe if people seen Jesus on a horse, యేసు ప్రభువును ఒకవేళ ప్రజలు గుర్రం మీద చూసినట్లయితే they will look up to him. ఆయన వైపు పైగా Oh, చూసేవారు. he is big. ఆయన పెద్దవాడు. Oh, he cannot be a friend of ours. మనకు స్నేహితుడుగా ఆయన ఉండలేడు. Oh, how would he love us? ఆయన మనల్ని ఎలా ప్రేమించగలడు? Power does not equate to love. ఈ యొక్క అధికారము ఏమాత్రం కూడా ప్రేమకు సరిపోలదు. When you see a politician in a Fortuner ఒక car, ఫార్చునర్ కార్ లో ఒక రాజకీయ నాయకుడిని చూస్తే you will respect them, వారిని గౌరవిస్తారు, you మీరు will honor them, వారికి గణపరుస్తారు but వారిని. you will never assume that they know what you're going through. నువ్వు ఎలా దేని గుండా వెళ్తున్నావో వారికి తెలుసు అనేది నువ్వు అన్నడు అనుకోవు. They are higher than you. వారు నీకంటే గొప్పవారు. But Jesus, by choosing the humble donkey, ఆ దీనమైన గాడిదను యేసు ప్రభు ఎంపిక He's telling you చేసుకొని and me today, ఆయన నీకు నాకు I చెప్తున్నాను may be ఈరోజు. God, నేను దేవుణ్ణి but ఉండొచ్చు, I humbled myself. కానీ నన్ను నేను I may be తగ్గించుకుంటున్నాను. God, నేను దేవుణ్ణి but I'm a ఉండొచ్చు, friend of sinners. కానీ పాపుల స్నేహితుడు. I may be God, నేను దేవుణ్ణి ఉండొచ్చు, but I know what you're going through. కానీ నీవు ఎటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నావు నాకు You తెలుసు. see, that's the difference, dear brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, అదే వ్యత్యాసం. between the God of the Bible నీ బైబిల్ దేవుడు నువ్వు చూస్తే and the God of the world.
ఈ లోక దేవుణ్ణి మీరు The చూస్తున్నారు. God of the world wants to be above you. ఈ లోక దేవుడు నీకంటే పైగా ఉండాలని But the కోరుకుంటాడు. God of the Bible, కానీ బైబిల్ దేవుడు He wants to be with you. ఆయన నీతో కూడా ఉండాలని The God of the కోరుకుంటాడు. world ఈ లోక దేవుడు wants to be above you. నీకంటే పైగా ఉండాలని Have you seen కోరుకుంటాడు. idols? విగ్రహాలు మీరు చూసారా? Idols always are big. ఆ విగ్రహాలన్నీ ఎప్పుడు పెద్దగా ఉంటాయి. 40 feet, 40 అడుగులు, 50 feet. 50 అడుగులు. They want people to look and stand in awe of the magnitude of that idol. ఆ విగ్రహాల వైపు చూస్తూ ఉన్నతంగా ఉండాలని అవి ఎప్పుడు కోరుకుంటూ That's why ఉంటాయి. they always make it big. అందుకని వాటిని పెద్దగా చేస్తారు. Today your Savior, కానీ ఈ రోజు నీ రక్షకుడు He reduced Himself, ఆయన తగ్గించుకున్నాడు. took your form, నీ యొక్క రూపాన్ని ఆయన took your తీసుకున్నాడు. likeness, నీ వంటి రూపాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు. chose a donkey. ఒక గాడిదని ఎంచుకున్నాడు Can you say ఆయన. aloud hallelujah? బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాడు. Every action that Jesus took యేసు ప్రభు చేసిన ప్రతి క్రియ on కూడా Palm Sunday, ఆ మట్టలాదివారం రోజున it had a message for you and for me. నీకు నాకు ఒక వర్తమానాన్ని ఇస్తున్నది. Point number 1, మొదటి విషయము, Christian should never be alone. క్రైస్తవుడు ఎన్నడూ ఒంటరిగా That's why He ఉండకూడదు. sent 2 disciples. అందుకని ఆయన 2 శిష్యులు పంపించాడు. Understanding? అర్థమవుతుందండి. Point number 2, రెండో విషయము, Jesus selected a donkey. యేసు ప్రభు గాడిదని ఎంచుకున్నాడు. ఎందుకు? He operates differently as the world operates. ఈ లోకం పనిచేసిన దానికి వ్యత్యాసంగా ఆయన పనిచేస్తాడు. Today you and me, ఈ రోజు నీవు నేను we are also operating differently than compared to the world. ఈ లోకం కంటే వ్యత్యాసంగా నీవు నేను పనిచేస్తున్నాము. Sunday for the world is fun day. ఆదివారం ఈ లోకానికి హాస్యాస్పదమైన Sunday రోజు. for the world is sleep. ఆదివారం లోకానికి నిద్రించే దినం. Sunday for the world is wasting time. ఆదివారము సమయాన్ని వృధా చేసే సమయం But God లోకానికి. has called us to a higher calling. దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన పిలుపుతో He has మనల్ని called you పిలిచాడు. and me to do things differently than compared to the world. ఈ లోకంతో పోల్స్తే వ్యత్యాసంగా చేయడానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలిచాడు. Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా మాటలు ఈ For రోజు? you and for me, నీకు నాకు Sunday is a ఆదివారం holy day. పరిశుద్ధమైన దినం. Sunday is a day where we come to God's house. ఆదివారం దేవుని మందిరానికి వచ్చే రోజు. We do things differently. వ్యత్యాసంగా మనం క్రియలు That's చేస్తాం. what Jesus is trying to tell us. అందుకని యేసు ప్రభు మనకు చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. As we move forward in the story, ఈ కథలో మనకు ముందు కొనసాగుతుండగా I'm showing you important passages. అతి ప్రాముఖ్యమైన లేఖన భాగాలను But I want you to చూపిస్తున్నాను. go back home. కానీ మీరు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళి, Not right now. ఇప్పుడు కాదు, Maybe you're happy, huh? Not right now. Once we're done. Amen? అయిపోయిన తర్వాత And I want you to read these passages. ఈ లేఖన భాగాలను మీరు చదవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. If you look at verses 4, 4వ వచనం మీరు చూసినట్లయితే Jesus was very conscious of prophecy. Amen? యేసు ప్రభు ఆ యొక్క ప్రవచనాల గురించి చాలా శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. You know, one of the passages he quotes ఒకనొక లేఖన భాగం ఆయన చెప్తున్నాడు. is from the book of Zechariah chapter 9 and verses 9. Amen? జకర్యా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 9వ వాక్యం. Zechariah chapter 9 and verses 9. జకర్యా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 9వ I వాక్యం. want you to keep your hands on 2 passages this morning. ఉదయ కాలమందు 2 లేఖన భాగాల మీద మీరు చేతులు ఉంచాలని కోరుకుంటున్నాను. Verses 5 of Matthew 21 మత్తయి శుభవార్త 21వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం మీద. and Zechariah chapter 9 and verses 9. జకర్యా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 9వ If you వాక్యం. compare both of the passages of scripture, ఈ లేఖన భాగాలను రెండింటిని మీరు you పోల్చినప్పుడు will see that Jesus quoted the verse word for word from Zechariah chapter 9. మీరు చూస్తారండి, జకర్యా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం నుంచి ప్రతి మాటను కూడా యేసు ప్రభు తిరిగి పలికినట్లు మీరు చూస్తారు. అక్కడ Word for word. ప్రతి మాటను కూడా పలికారండి. Imagine. ఒకసారి ఊహించండి. Zechariah is one of, according to Bible history and Bible scholars, Zechariah is considered to be a minor prophet. బైబిల్ చరిత్రకారుల ప్రకారము, బైబిల్ పండితుల ప్రకారము చరిత్రలో మనం చూస్తే జకర్యా చిన్న ప్రవక్త అని పిలువబడ్డాడు. Right, a good word, chinna pravakta. So you have pedda pravaktas and you have chinna pravaktas. మనకు పెద్ద ప్రవక్తలు ఉన్నారు, చిన్న ప్రవక్తలు కూడా ఉన్నారు. According to the Jews, యూదుల ప్రకారము prophets like Isaiah, యెషయా వంటి ప్రవక్తలు pedda or chinna? Pedda. Big పెద్ద prophet, ప్రవక్త, పెద్ద right? ప్రవక్త, Major prophet. పెద్ద ప్రవక్త. Prophet like Jeremiah, ఇర్మియా వంటి ప్రవక్తలు major or minor? మేజర్, Major prophet. పెద్ద ప్రవక్త. But prophets like Hosea, హోషియా వంటి ప్రవక్తలు Zechariah, జకర్యా, Malachi, మలాకి, Daniel, దానియేలు, Amos, ఆమోసు small prophets. చిన్న ప్రవక్తలు. Right? Now,
I was thinking to myself, ఇప్పుడు నా అంతట నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను, Jesus, what a big day for him. యేసు ప్రభుకి ఎంత పెద్ద రోజు అండి ఇది. He should quote from one of the major prophets. ఆయన ఆ పెద్ద ప్రవక్తల నుంచి ఒకానొక ప్రవచనం He ఆయన should quote చెప్పొచ్చు. from Isaiah. యెషయా నుంచి ఆయన He should ప్రవచనం quote from చెప్పొచ్చు. Jeremiah. ఇర్మియా నుంచి ఆయన చెప్పొచ్చు. But there's a reason he's quoting from one of the so-called minor prophets. చిన్న ప్రవక్త అనే ఆ ప్రవచన గ్రంథం నుంచి ఆయన చెప్పడానికి చాలా ప్రత్యేకత You learn ఉంది. two things again. మరలా రెండు విషయాలు నేను Point నేర్చుకుంటాను. number one. మొదటి విషయం, Jesus knew the whole Bible. యేసు ప్రభుకి ఆ బైబిల్ అంతా కూడా తెలుసు. The word of God says in John chapter 1. యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో And verses దేవుని వాక్యం 1. తెలియజేస్తుంది. మొదటి In the వాక్యం, beginning was the Word. ఆదియందు వాక్యము And the Word was with God. వాక్యము దేవుని యొద్ద And the ఉండెను. Word was God. వాక్యమే దేవుడై You have to ఉండెను. understand, Jesus not only knew the Bible, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, యేసు ప్రభుకి బైబిల్ తెలియడం మాత్రమే He కాదు, was the Bible. ఆయనే బైబిల్ అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Not only knew the Bible, ఆయన బైబిల్ తెలియడమే మాత్రమే He కాదు, was the అంటే Bible. ఆయనే బైబిల్ అయి any ఉన్నాడు. situation, ఏ పరిస్థితి అయినా you tap Him. ఆయన్ని తట్టినప్పుడు He has one verse for you. మీ కొరకు ఆయన ఒక వచనం కలిగి Today ఉంటాడు. many Christians have restricted themselves only to few books of the Bible. ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు కొన్ని పుస్తకాలకే వారిని వారు They only know few చేస్తున్నారు. chapters. కొన్ని అధ్యాయాలు మాత్రమే వారికి Few తెలుసు, verses. కొన్ని వచనాలే But వారికి తెలుసు. Jesus through His action, కానీ యేసు ప్రభు ఆయన క్రియ He is ద్వారా showing you and me ఆయన నీకు నాకు there is చూపిస్తున్నాడు. no major book and minor book. పెద్ద పుస్తకము చిన్న పుస్తకం అనేది లేదు. All 66 books of the Word of God are valued. దేవుని వాక్యంలో ఉన్న 66 పుస్తకాలు కూడా Can we విలువైనవి. lift up our hands and shout aloud, చేతులు hallelujah? పైకెత్తి బిగ్గరగా హల్లెలూయా What's చెప్దాం. the second thing you learn? రెండో విషయం మీరు నేర్చుకునేది ఏంటి? God doesn't differentiate between people. ప్రజల్ని ఏమాత్రం కూడా దేవుడు వ్యత్యాసపరచడు. Jesus doesn't say, Isaiah, you're a major prophet. I'll quote what you said. యెషయా నువ్వు పెద్ద ప్రవక్తవి, నువ్వేం చెప్పావో దాని నుంచి నేను వచనం చెప్తాను అని Zechariah, చెప్పడు. you're a small prophet. Why should I dignify you by quoting what you said? జకరియా నువ్వు చిన్న ప్రవక్తవు, నువ్వేం చెప్పావో దాన్ని నేను ఆ ప్రవచనం చెప్పి నేను ఎలా నిన్ను గౌరవించగలను? Today in the church, ఈ రోజు సంఘంలో that's why we as Christians, అందుకనే మేము క్రైస్తవులంగా మనము we value every person. ప్రతి వ్యక్తికి We విలువనిస్తాము. don't differentiate ఏ మాత్రం వ్యత్యాసపరచము. based on where you come from. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు We దాన్ని don't బట్టి differentiate మేము ఏ మాత్రం based వ్యత్యాసపరచము. on your caste. మీ యొక్క కులాన్ని బట్టి We don't differentiate మేము ఏ మాత్రం based on వ్యత్యాసపరచము. your background. మీ నేపథ్యాన్ని బట్టి We don't differentiate మేము ఏ మాత్రం based వ్యత్యాసపరచము. on your riches or poverty. మీ ధైర్యము మీ ఐశ్వర్యము లేక బీదరికాన్ని బట్టి For us, మాకు every child of God in this place ఈ స్థలమందున్న ప్రతి దేవుని has బిడ్డ the same value. అదే విధమైన ఒకే Can you రకమైన lift up విలువ your కలిగి hands if ఉంది. you believe that this morning? నమ్మినట్లయితే ఉదయకాలం మన చేతుల పైకి ఎత్తి That's why హల్లెలూయా I am చెప్దాం. very much against people talking about their background in the church. సంఘంలో వారి నేపథ్యం గురించి ప్రజలు మాట్లాడడం దానికి నేను చాలా I don't want you to tell people what your caste is. మీ కులం ఏంటో మీరు ప్రజలతో చెప్పాలని నేను In the eyes కోరుకోవట్లేదు. of God, that is useless. దేవుని యొక్క కళ్ళల్లో అది నిరుపయోగమైనది. You have value in the eyes of God. దేవుని దృష్టిలో నీకు విలువ ఉంది. I don't want you to say, oh, I am from a low caste. నేను చిన్న కులం నుంచి వచ్చానని మీరు I am a minor చెప్పాలనుకోవట్లేదు. prophet. నేను చిన్న ప్రవక్తను. Jesus cannot quote me. యేసు ప్రభు నా మాట Jesus may not చెప్పలేడు. give me value. యేసు ప్రభు నాకు I am విలువనివ్వలేదేమో. here to tell you ఈ today, రోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, you నీతో may be a చెప్పడానికి. Zechariah. నువ్వు జకర్యా అయి God ఉండొచ్చు. can lift you up. దేవుడు నిన్ను You may పైకెత్తగలడు. be an Isaiah. నువ్వు యెషయావై God ఉండొచ్చు. can lift you up. దేవుడు నిన్ను హెచ్చించగలడు. For God, దేవునికి there is no difference. ఏమాత్రం వ్యత్యాసం లేదు. Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా You know, in వాక్యం this ఈరోజు? world, ఈ లోకంలో our calling card, our invitation card is our caste. Amen? మన యొక్క ఆహ్వాన పత్రిక ఏముంటుందంటే మన కులమై ఉంటుంది. The other day I was seeing a very interesting wedding invitation. ఆహ్వాన కళ్యాణ శుభ పత్రిక నేను ఒక రోజు The చూస్తూ people in ఉన్నాను. that wedding invitation, they want to specify what's their caste. వారి యొక్క కులం ఏంటో వారు ప్రత్యేకించి చెప్పాలనుకుంటున్నారు. Whether you belong to A, B or C, నువ్వు ABC దేనికి సంబంధించిన వాడివైనా at the end of the day you have to end up in G, ground. చివరిలో మీరు ఆ భూమిలోనే ముగించాలండి. Will you agree? అంగీకరిస్తారు. A, B, C, D only for year. ABCD అవి కేవలం ఇక్కడికి మాత్రమే. End of the day we go to G. మనం చివరికి ఆ జీలోకి భూమిలోకి వెళ్తాం దేవుని Are you దగ్గర. hearing me today? వింటున్నారండి నా మాట? So remember this.
ఇది జ్ఞాపకం The reason ఉంచుకోండి. Jesus quoted Zechariah యేసు ప్రభు జకర్యా మాటలు తిరిగి is like to చెప్పడానికి tell you కారణం. and me today. ఈ రోజు నీకు నాకు ఆయన Maybe a చెప్పాలనుకుంటున్నాను. small person in the church. నువ్వు సంఘంలో చాలా చిన్న వ్యక్తి You may be అయ్యొచ్చు. sitting somewhere there. అక్కడెక్కడో నువ్వు You కూర్చుని may be saying, ఉండొచ్చు. does God know me? దేవునికి నేను తెలుసా? Maybe God loves Andrew more than me. దేవుడు నాకంటే ఆండ్రూని ఎక్కువ Maybe he ప్రేమిస్తున్నాడు. loves the pastor more than me. నాకంటే పాస్టర్ని ఎక్కువ Maybe he ప్రేమిస్తున్నాడు. loves the rich person more than me. నాకంటే ఐశ్వర్యవంతుడైన వ్యక్తిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడేమో I'm అని here to tell you చెప్తున్నాడు. today, ఈ రోజు నేను మీతో చెప్పడానికి ఇక్కడ God ఉన్నాను. can value you. దేవుడు నీకు విలువనివ్వగలడు. Same love he has for me, నా ఎడల కలిగి ఉన్న అదే he ప్రేమ has the same love for you. నీ కొరకు కూడా అదే ప్రేమ The కలిగి same ఉన్నాడు. value that he has for me, నాకు ఏ విధమైన విలువ he has the ఇస్తున్నాడు, same value for you. నీ కొరకు అదే విలువను కలిగి In ఉన్నాడు. fact, నిజానికి God has taken and selected people who the world has cast aside. లోకము పక్కన పెట్టిన ప్రజలను దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్నాడు. Every person who was used by God దేవుని చేత ఉపయోగించబడిన ప్రతి వ్యక్తి has started with zero value in the world. ఈ లోకంలో శూన్యం, వారికి విలువ లేని స్థితి నుంచి వారు I వచ్చారు. was talking to you about D.L. Moody, amen? నేను మీతో డిఎల్ మూడీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Famous evangelist, ఆ amen? ప్రఖ్యాతిగాంచిన సువార్తికుడు One of ఆయన. D.L. Moody's, one of his most important characteristics was he met with most of the kings, most of the leaders of the world. ఈ లోకంలోని నాయకులు అనేక మంది రాజుల్ని కలుసుకున్నాడండి అతను. Hallelujah. Met with most of the famous leaders of the world. ఈ లోకంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులను అతను కలిశాడండి. What's his education? అతని యొక్క చదువు ఎంత? He was able to only study up to standard 3. 3వ తరగతి వరకు Mother చదువుకోగలిగాడు. never had money to send him to school. ఆ తల్లికి ఏమాత్రం డబ్బులు లేవు అతన్ని స్కూల్ కి But the పంపించాలి. mother realized కానీ ఆ తల్లి గుర్తించింది, every Sunday there is Sunday school. ప్రతి ఆదివారం సండే స్కూల్ జరుగుతుంది. I don't have money to send him to school, అతన్ని స్కూల్ కి పంపించడానికి డబ్బులు లేవు. but I have the ability to send him to Sunday school. ఆదివారం జరిగే సండే స్కూల్ కి పంపించడానికి నాకు సామర్థ్యం ఉంది. Let me send him to Sunday school. సండే స్కూల్ కి అతన్ని పంపిస్తాను. D.L. Moody famously said, డిఎల్ మూడీ ప్రఖ్యాతిగా the only book I've known to read in my life is the Bible. నా జీవితంలో చదవడం తెలిసిన ఒకే ఒక పుస్తకం I బైబిల్. don't know how to read the newspapers. నాకు వార్తాపత్రికలు చదవడం I తెలియదు. learned how to read and write through the Bible. బైబిల్ ద్వారా ఎలా చదవాలో రాయాలో నేను నేర్చుకున్నాను. God took that same person ఆ వ్యక్తిని దేవుడు తీసుకుని who never studied, ఆయన ఏమాత్రం never చదువుకోలేదు, was educated. అసలు ఏమాత్రం కూడా He విద్యార్థి raised him to become a famous anointed evangelist. ప్రఖ్యాతిగాంచిన అభిషేకించబడిన సువార్తికుడుగా దేవుడు One of మార్చాడు. the most famous evangelists in the world. లోకంలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఒకానొక సువార్తికుడు అతను Helped him to meet with all the kings and leaders. అనేక మంది నాయకులు రాజుల్ని కలుసుకునేటట్లుగా దేవుడు చేశాడు. Lift your hands and shout aloud, hallelujah. చేతులు పైకెత్తి బిగ్గరగా హల్లెలూయా With చెప్తాం. God, ఈ రోజు There's దేవునికి no differentiation. ఏమాత్రం వ్యత్యాసం లేదండి. If you can lift your hand today, ఈ రోజు నువ్వు చేయి and if you can పైకెత్తగలిగినట్లయితే, say, God, నువ్వు చెప్పగలిగినట్లయితే, దేవా I also have the same thoughts in my mind. నా మనస్సులో అదే విధమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి. Will God see me? దేవుడు నన్ను చూస్తాడా? Does God value me? దేవుడు నాకు I'm విలువనిస్తాడా? from a small village. నేను చాలా చిన్న గ్రామం నుంచి Small వచ్చాను. town. చాలా చిన్న I పట్టణం. don't have any wealth in my pocket. నా జేబులో ఏమాత్రం ధనం లేదు. Does God respect me? దేవుడు నన్ను I'm గౌరవిస్తాడా? here to tell you today. ఈ రోజు నేను మీతో చెప్పడానికి ఇక్కడ Jesus ఉన్నాను. loves you. యేసే నిన్ను Jesus ప్రేమిస్తున్నాడు. respects you. యేసే నిన్ను And He wants to గౌరవిస్తున్నాడు. change your life. నీ జీవితాన్ని ఆయన If you believe that, can you lift your hands this morning? యువతి కారణం దాన్ని నమ్మినట్లయితే చేయి పైకి Can you shout ఎత్తగలరా? aloud, hallelujah? బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పగలరా? I'll close with this morning. యువతి కారణం దీంతో నేను We ముగిస్తాను. all know the story, amen? మనకి ఈ కథ అంతా తెలుసండి. All of the crowds అక్కడున్న జన సమూహం అంతా have seen Jesus coming. యేసు ప్రభు రావడం వారు They చూశారు. raised their palm branches వారి మట్టలను పైకెత్తారు. and they said, Hosanna. హోసన్నా అని చెప్పారు. Hosanna. హోసన్నా, Hosanna means Hosanna God అంటారు. saves us. దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు అని. Every time you lift your hand నీ చేయి పైకెత్తిన and if you ప్రతిసారి say Hosanna, హోసన్నా అని చెప్పిన you're saying, ప్రతిసారి Jesus, save me. యేసయ్యా నన్ను రక్షించు అని Jesus, చెప్తున్నావు. help me. యేసయ్యా నాకు సహాయం చెయ్యి. It's an expression of
humility. మనం తగ్గించి దీనత్వం కలిగి చేసే ప్రదర్శన You know, as ఏంటది? humans, మానవులుగా very difficult for us to ask people to save us. మనల్ని రక్షించమని ప్రజలను అడగడం చాలా కష్టం అండి. They say this, and I don't know how true it is. ఇది ఎంత నిజమో నాకు తెలియదు, ఇలా చెప్తారు వారు. For someone to admit that they need help, వారికి సహాయం కావాలని ఎవరైనా ఒప్పుకోవడానికి very difficult. అది చాలా కష్టం. Very difficult for a person to admit that they need help. వారికి సహాయం కావాలని ఒప్పుకోవడం చాలా కష్టం అండి. I remember when I was studying, నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. and there was a season, a small season in my schooling where I was not doing well. నా స్కూల్ సమయంలో కొద్ది సమయం ఉంది, నేను సరిగా లేను. Right, I was not able to study. నేను చదవలేకపోతున్నాను. Falling a little behind. నేను కొద్దిగా వెనకబడిపోతున్నాను. Parents said, let's send you to capital T, tuition. ట్యూషన్ కి పంపిస్తామని తల్లిదండ్రులు I did not like it. నాకు అది ఇష్టం లేదు. I did not want to admit that I could not study. నేను చదవట్లేదు అనేది నేను I did not want ఒప్పుకోవాలనుకోవట్లేదు. to admit that I could not do it by my own strength. నా సొంత శక్తితో నేను అది చేయలేకపోతున్నాను అనేది నేను Even ఒప్పుకోవాలనుకోవట్లేదు. today, many believers are here in the church. ఇక్కడ సంఘంలో చాలా మంది విశ్వాసులు ఉన్నారు ఈ రోజు They కూడా. say, "Name చూసుకుంటా, I'll take care of my life. నా జీవితాన్ని నేను చూసుకుంటాను. I don't need God. నాకు దేవుడు అక్కర్లేదు. I don't need Him to save me. ఆయన నన్ను I రక్షించడం may అవసరం be in లేదు. 10 problems, నేను 10 సమస్యల్లో about to ఉండుండొచ్చు. fall into 10 more problems. మరి 10 ఇతర సమస్యల్లో But don't పడిపోతుండొచ్చు. tell me to lift my hand and say, Jesus, save me. యేసయ్య నన్ను రక్షించు అని చేయి పైకెత్తి Don't tell me చెప్పకండి. to say that. అది చెప్పాలని We've seen చెప్పకండి. so many believers in the church. సంఘంలో అనేక మంది They've విశ్వాసులు been going through చూస్తాం. 100 problems. 100 సమస్యలు And ఉండవాలి they'll come and say, brother, all good, brother. వారు వచ్చి చెప్తారు అంతా బాగుంది సహోదరు, Children are doing well, brother. పిల్లలు మంచిగా ఉన్నారు, House is doing well, brother. ఇంట్లో బాగుంది. They don't want to admit వారు ఒప్పుకోవాలని that they ఇష్టపడరు. need Jesus to save them. యేసు ప్రభు వారిని రక్షించాలని వారికి అవసరం ఉందండి. Today, these people, ఈ రోజు ఈ ప్రజలు they were not simply shouting Hosanna because they had no other work. మరి ఏ పని లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు హోసన్నా అని చెప్పట్లేదు. They were shouting Hosanna because they're saying, వారు చెప్తున్నారు హోసన్నా అని. why are they saying that? ఎందుకు వారు They're చెప్తున్నారు? saying, Jesus, యేసయ్యా you only నీవు మాత్రమే can save me. మమ్మల్ని రక్షించగలవు. Jesus, యేసయ్యా you only, నీవు మాత్రమే, you alone నీవు మాత్రమే can help me. నాకు సహాయం చేయగలవు, Nobody else. మరెవరూ కాదు. You have to come to that point in your life నీ జీవితంలో ఆ స్థాయికి నువ్వు రావాలి. where you say, Jesus, నువ్వు చెప్పే స్థాయి ఎక్కడంటే యేసయ్యా Hosanna, హోసన్నా అని Save me. నన్ను రక్షించు, save me. నన్ను రక్షించు. Whatever you're going through this ఈ morning, ఉదయం కాలం అందు నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో Jesus can save you. యేసే నిన్ను Jesus రక్షించగలడు. can save you. యేసే నిన్ను No రక్షించగలడు. problem is too hard for Him to solve. యేసుకు ఏ సమస్య కూడా No కష్టతరమైనది sickness కాదు. is incurable for Him to heal. ఏ అనారోగ్యం కూడా నయం కానిది కాదు. Your ఆయనకు background is స్వస్థపరచగలడు. not too bad for God to lift you up. దేవుడు నిన్ను హెచ్చించడానికి నీ నేపథ్యం ఏమాత్రం దేవునికి అడ్డంకు All కాదు. God needs from you today ఈ రోజు నీ యొద్ద నుంచి దేవునికి is to అవసరం lift ఏంటంటే your palm branches. నీ యొక్క ఖర్జూర మంటను Lift పైకెత్తి your hand నీ చేయి and పైకెత్తి say, Jesus, save me. యేసయ్యా నన్ను రక్షించు అని చెప్పడమే Jesus, ఆయనకు కావాల్సింది. help me. యేసయ్యా నాకు సహాయం చేయి అని చెప్పడమే ఆయనకు కావాల్సింది. That's what Hosanna means. హోసన్నా అంటే అర్థం అంటే అదేనండి. Jesus, save me. యేసయ్యా నన్ను రక్షించు. Right? హల్లెలూయా. Sounds good in a song. పాటలో హోసానా మనం యాడ్ చేస్తే sounds good, right? పాటలో హోసన్నా ఉంటే అది బాగుంటుంది కదండి. But you know that it means you're lifting your hand and you're saying, Jesus, I need help. Amen? కానీ అది మీకు తెలుసా, మీ చేయి పైకెత్తి యేసయ్యా నాకు సహాయం కావాలి అని That's what the అడగడం. word means. Amen? ఆ మాటకు అర్థం అదేనండి. I'll close with this. నేను దీంతో ముగిస్తాను. Close with this. దీంతో నేను ముగిస్తాను. Verses 10. 10వ వాక్యము. Look at this verse and we'll close. ఈ వచనం చూసుకుని ముగించుకుందాం. Matthew chapter 21, మత్తయి శుభవార్త 21వ అధ్యాయము verses 10. 10వ వాక్యము. Bible says when Jesus entered Jerusalem, బైబిల్ తెలియజేస్తుంది యేసు ప్రభు యెరూషలేములోనికి the ప్రవేశించినప్పుడు whole city was stirred. ఆ పట్టణం అంతా కూడా కలవరపడింది అని. What do you understand by that? దాని ద్వారా మీకు ఏమర్థమైంది? When Jesus is in a place, యేసు ప్రభు ఒక స్థలమందు ఉన్నప్పుడు, when Jesus is in a person, ఒక వ్యక్తిలో యేసు ప్రభు ఉన్నప్పుడు everybody will know about it.
దాని గురించి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది. Are you hearing me today? వింటున్నారండి నా When మాట? Jesus enters your life, యేసు ప్రభు నీ జీవితంలోనికి when ప్రవేశించినప్పుడు, Jesus enters the church, సంఘంలోనికి యేసు ప్రభు it is ప్రవేశించినప్పుడు impossible for you not to notice that Jesus is in your life. యేసు ప్రభు నీ జీవితంలో ఉన్నాడని గుర్తించలేకపోవడం అసాధ్యం. How do people know that Jesus is in your life? యేసు ప్రభు నీ జీవితంలో ఉన్నాడని ప్రజలకు ఎలా Your తెలుస్తుంది? words will change. నీ మాటలు They say, మారిపోతాయి. so before this person used to use bad language, ఇంతకు ముందు ఈ వ్యక్తి చెడ్డ భాష but ఉపయోగించేవాడు. now they are calm when there is pressure. వారికి ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు చాలా మౌనంగా ఉంటూ ఉన్నారు. Before this person used to get angry, ఇంతకు ముందు ఈ వ్యక్తికి కోపం వచ్చేది. but now they are calm, they are cool like Nivea powder. నివ్యా పౌడర్ లాగా చాలా కామ్ గా కూల్ గా ఉంటున్నారు. Are you hearing me today? Before this person always used to go from shame to shame, ఇంతకు ముందు ఈ వ్యక్తి అవమానం నుంచి అవమానం గుండా from వెళ్ళేవారు. disgrace to disgrace. నింద నుంచి నిందగా వెళ్ళేవారు. But now we can see their family changing. కానీ ఇప్పుడు వారి కుటుంబం మారడం Now we can see the blessing of God. దేవుని ఆశీర్వాదం ఇప్పుడు Now we can see చూడగలుగుతున్నాం. their name used with honor. వారి పేరు చాలా గౌరవంగా ఉపయోగించడం When చూస్తున్నాం. Jesus comes to your family, యేసు ప్రభు నీ కుటుంబంలోనికి when వచ్చినప్పుడు, Jesus comes into the church, సంఘంలోనికి యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు people will know about it. ప్రజలు దాని గురించి They తెలుసుకుంటారు. will know ఖచ్చితంగా about it. దాని గురించి తెలుసుకుంటారు వారు ఖచ్చితంగా. How many of you want that in your life? ఎంత మందికి మీ జీవితంలో అది కావాలని Maybe for so కోరుకుంటున్నారు. long, చాలా కాలంగా you're moving from problem to problem, సమస్య నుంచి సమస్యకు వెళ్తున్నారు. shame to shame, అవమానం నుంచి అవమానం lack to వెళ్తున్నారు. lack, లేమి నుంచి లేమిలోనికి sickness వెళ్తున్నారు. to sickness. అనారోగ్యం నుంచి అనారోగ్యంలోనికి వెళ్తున్నారు. Today I have good news for you. ఈ రోజు మీకు ఒక శుభవార్త ఉంది నా దగ్గర. When you start saying Hosanna, హోసన్నా అని చెప్పడం మీరు which means ప్రారంభించినప్పుడు Jesus save me, దాని అర్థము యేసయ్య నన్ను రక్షించు అని. Jesus help me. యేసయ్య నాకు సహాయం చేయని When he చెప్పినప్పుడు, comes, ఆయన వచ్చినప్పుడు everybody will know, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది. because God starts changing the fortunes of your life. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు నీ జీవిత అదృష్టాలను మారుస్తాడు. How many of you are ready for that this morning? ఈ ఉదయకాలం మంది ఎంతమంది దాని కొరకు Can we సిద్ధంగా lift up our ఉన్నారు? hands చేతులు and పైకెత్తుదామా? say, Jesus save me. యేసయ్య నన్ను రక్షించు. I don't want to go from problem to problem, సమస్య నుంచి సమస్యకు నేను bad వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. news to bad news, చెడ్డ వార్త నుంచి చెడ్డ వార్తకు crisis to వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. crisis, నిందల నుంచి నిందలకు నేను shame to వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. shame. అవమానం నుంచి I am అవమానంకు tired వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. of going from problem to problem. సమస్య నుంచి సమస్యకు వెళ్తూ నేను It అలసిపోయాను. is time, Jesus, for you to save me. యేసయ్య నువ్వు నన్ను రక్షించే సమయం ఇది. It is time for you to help me. నువ్వు నాకు సహాయం చేసే సమయం It ప్రభు is ఇది. time for you to turn my mourning into dancing. నా అంగలార్పును నాట్యంగా మార్చే The సమయం ప్రభు Bible ఇది. says when Jesus came into Jerusalem, బైబిల్ తెలియజేస్తుంది యేసు ప్రభు యెరూషలేములోకి the whole వచ్చినప్పుడు city was in a alert. ఆ పట్టణం అంతా కూడా Somebody కలవరపడిపోయిందని. important has come. ఎవరో ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి వచ్చారు. Somebody powerful has come. ఎవరో శక్తివంతమైన వ్యక్తి Somebody వచ్చారు. glorious has come. మహిమ కలిగిన వ్యక్తి ఎవరో వచ్చారు. Somebody who has the ability to turn our mourning into dancing has come. మన అంగలార్పును నాట్యంగా మార్చగల సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తి We వచ్చారు. are asking, who is this that has come? వారు అడుగుతున్నారు ఈ వచ్చిన వారు ఎవరు అని. You know, in the book of Psalms it says, కీర్తనల గ్రంథంలో ఇది తెలియజేస్తుంది. David the psalmist, he prophesies. కీర్తనకాడైన దావీదు ఆయన He says, lift ప్రవచిస్తున్నాడు. up your heads, మీ తలలు O you పైకెత్తబడండి, gates, గుమ్మములారా be lifted up, you పైకెత్తబడండి, ancient doors. మీరు పురాతన ద్వారములారా. Oh, who is this King of glory? ఈ మహిమ గల రాజు ఎవరు? Imagine this, he's saying this, the city is looking and saying, who is this important person who has come? ఈ పట్టణం చూసి అంటూ ఉన్నారు ఈ ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరు Today I వచ్చినారు. believe the walls of this church, నేను నమ్ముతున్నాను ఈ యొక్క సంఘం యొక్క they గోడలు know వాటికి తెలుసు that Jesus is in this place. యేసు ప్రభు ఈ స్థలమందు Maybe ఉన్నాడు. you and me, it takes us some time, నీవు నేను కొద్ది సమయం but I తీసుకుంటున్నాను. believe even things in this church know that Jesus is in this place. ఈ స్థలం మందున్న వస్తువులు కూడా తెలుసు ఈ స్థలం మందు యేసు Now I ప్రభు want you to ఉన్నాడు. lift your hand for 2 minutes. 2 నిమిషాలు మీరు And I చేతులు want you to పైకెత్తాలని start by కోరుకుంటున్నాను. thanking God. దేవునికి వందనాలు I చెల్లిస్తూ want you to start by ప్రారంభించాలి. thanking God. దేవునికి వందనాలు Don't చెల్లిస్తూ worry who's ప్రారంభించాలి. shouting, who's screaming. I want you to lift your hand. ఎవరు అరుస్తున్నారు ఏది పట్టించుకోకండి. I మీ want you చేతులు to, this is పైకెత్తాలని your time కోరుకుంటున్నాను. to receive from God this morning. ఉదయ కాలమందు దేవుని యొద్ద నుంచి మీరు This is పొందుకునే your సమయం ఇది. time for God to change your life. ఈ జీవితాన్ని దేవుడు మార్చే సమయం ఇది. I want you to lift your hand. మీ చేతులు And I పైకెత్తాలని want you to say కోరుకుంటున్నాను. Hosanna. మీరు హోసన్నా అని చెప్పాలని Hosanna. కోరుకుంటున్నాను. Which means హోసన్నా. God save me. దాని అర్థము దేవా నన్ను రక్షించు. Come on, open your mouth.
out, say, God, save me. నోరు తెరిచి చెప్పండి, దేవా నన్ను రక్షించు. Jesus, you mean salvation. యేసయ్య నీవు అంటే రక్షణ. You know the meaning of the word Jesus means? యేసు అనే మాటకు అర్థము God who saves. రక్షించే దేవుడు, Come on, రక్షకుడు come on, అని open your అర్థము. mouth, lift your hand. నోరు తెరిచి చేతులు పైకి Lift ఎత్తండి, your voice. మీ స్వరం ఎత్తండి. And I want you to say Hosanna. హోసన్నా అని మీరు చెప్పాలని హోసన్నా. కోరుకుంటున్నాను. హోసన్నా. God, see me. దేవా నన్ను చూడు. God, see me. దేవుడా నన్ను చూడు. I may be like Zechariah, నేను జకరియా వలె a ఉండొచ్చు. minor prophet. నేను చిన్న ప్రవక్తన అయి Maybe ఉండొచ్చు. I am not as great as Isaiah. యెషయా వంటి గొప్పవాడిని నేను Maybe I am not కాకపోవచ్చు. as great as Jeremiah. ఇర్మియా వంటి గొప్పవాడిని నేను But if కాకపోవచ్చు. I am in your hand, కానీ నేను నీ చేతిలో in this ఉన్నట్లయితే important day, ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన you రోజు can quote me, which means you can raise me up. నువ్వు నన్ను హెచ్చించగలవు దేవా. Come on, I want you to open your mouth and pray. నోరు తెరిచి మీరు ప్రార్థించాలని Pray, కోరుకుంటున్నాను. pray, open your mouth, ప్రార్థించండి. lift your నోరు hand. తెరిచండి, చేయి పైకి Talk to the ఎత్తండి. Lord this ఈ morning. ఉదయకాలం మంది ప్రభుతో Don't be మాట్లాడండి. ashamed. సిగ్గుపడకండి. Don't worry about people. ప్రజల గురించి మాత్రం You know what చింతించకండి. you are going through, brother. నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితి ఉండవచ్చునో నీకు తెలుసు Time for you సహోదరా. to humble yourself. నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకునే సమయం ఇది. You know what you are going through, sister. నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండవచ్చునో నీకు తెలుసు Time for సహోదరి. you to humble yourself. నిన్ను నీవు తగ్గించుకునే సమయం ఇది. The book of James says, యాకోబు పత్రికలో if తెలియజేస్తుంది, you humble yourself, మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకున్నట్లయితే the Lord will lift you up. ప్రభు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడని. If you humble yourself, మిమ్మల్ని మీరు the తగ్గించుకున్నట్లయితే Lord will lift you up. ప్రభు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు. One way you can do that today ఈ రోజు నువ్వు చేయగలిగిన ఒకానొక విధం అది is by lifting your hand. మీ చేతులు పైకి I'm ఎత్తడం. going to pray in 1 minute. I'm going to pray a prayer for you. ఒక నిమిషం మీ కొరకు నేను I'm going to ప్రార్థించబోతున్నాను. ask God, just like how He raised Zechariah, minor to major, I want God to do that in your life. ఒక చిన్నవాడిని దేవుడు గొప్పవాడిగా ఏ రీతిగా చేశాడో జకరియాని దేవుడు మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని అలా చేయాలని నేను I'm going to pray ప్రార్థించుకోబోతున్నాను. in a few minutes. కొద్ది నిమిషాల్లో I want you to ప్రార్థించుకోబోతున్నాను. lift your hand this morning. ఈ ఉదయ కాలం మీరు చేతులు పైకి ఎత్తాలని యథార్థముగా, కోరుకుంటున్నాను. right, with sincerity, with honesty.